In the last class, we had seen how Don Gonzalo and Donna Lara have started quarreling with each other for silly reason. In the beginning, Donna Lara started quarreling with Don Gonzalo for the reason that he had scared away the birds which have been feeding upon her breadcrumbs. For that reason, she started quarreling with her. And we had also seen how Gonzalo has been in search of a particular bench for himself in the park, but he was unable to find the bench, and finally he got compromised and sat on the same bench on which Lara was sitting. And she started criticizing each and every action of Gonzalo. Even though Gonzalo wanted to be quiet, she didn't allow him to be quiet. She dragged him to talk. She started talking with him unnecessarily. As we knew, according to them, they were strangers. They did not meet earlier. They were strangers. Even then, Donna Lara started quarreling with him unnecessarily for the reason that he had scared away the birds which were feeding upon her breadcrumbs. And we have seen as Gonzalo has been suffering from joint inflammation, that he was a gouty. He dragged his feet. He could not walk properly. He dragged his feet. That's why too much dust would be created in the place where he walked. That's why she criticized the action of Gonzalo dusting his shoes with the handkerchief. And she asked him whether he will use handkerchief to wipe his shoe. If he uses handkerchief to wipe his shoes, he will also use the shoe brush to wipe his face. In that way, she started criticizing the action of Gonzalo. Then he got angry and he asked her, "What right do you have to criticize my action?" Then she answered, "I had a right of a neighbor. I had neighbors right and head." There we stopped. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ. ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? How they have started to meet with each other and how Gonzalo has been trying to quiet Lara, but he could not. He was not able to make her quiet. Let me share the screen. Here we were in the last class. Donna Lara, neighbors right. Here you tell me, what does Don Gonzalo use to brush his shoes? What does Gonzalo use to brush his shoes? Handkerchief. Handkerchief. Don Gonzalo uses handkerchief to brush his shoes. And let us continue. Next dialogue is of Don Gonzalo. "Gianito, my book. I do not care to listen to nonsense." Many times Gonzalo warned Lara to stop talking with him unnecessarily, but she was not ready to stop talking with him. Then Don Gonzalo wanted to be indifferent from her words. That's why he asked Gianito to give his book. That he wanted to ಓದ್ಬೇಕನ್ಸುತ್ತೆ. That's why he asked Gianito my book. Gianito ನನ್ನ book ಅನ್ನ ಕೊಡು. I do not care to listen to nonsense. That means she has been talking nonsense. Lara has been talking nonsense. He is telling that he doesn't want to listen to the nonsense words of Donna Lara. That's why he wanted to read the book. He asked the book from Gianito. Now, Donna Lara, you are very polite. Donna Lara ಈಗ ಹೇಳ್ತಾಳ ಅವನ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಿ, you are very polite.
ನೀವು ತುಂಬಾ ಮೃದು ಸ್ವಭಾವದವರು, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಶಿ ಸೇಸ್ ದಿಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಐರಾನಿಕಲಿ, ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಯು ಆರ್ ವೆರಿ ಪೊಲೈಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಾಫ್ಟ್, ಸಾಫ್ಟ್ ನೇಚರ್ಡ್. ನೀವು ತುಂಬಾ ಮೃದು ಸ್ವಭಾವದವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಡಾನ್ ಗೊಂಜಾಲೋ, pardon me Senora, but never interfere with what does not concern you. Again he warns her, ಮತ್ತೆ ವಾರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. Pardon me Senora, pardon me means ಕ್ಷಮಿಸಿ ಅಂತ, forgive me ಅಂತ. Pardon means ಕ್ಷಮಿಸಿ. Pardon me Senora, but never interfere with what does not concern you. Interfere means ಮಧ್ಯ ಪ್ರವೇಶಿಸೋದು. He warned her that you should not interfere with what is not concerned with you. ನಿಮಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸದೇ ಇರುವಂತಹ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಆಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ಮಧ್ಯ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೋನಾ ಲಾರಾ, ಐ ಜನರಲಿ ಸೇ ವಾಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್. ಐ ಜನರಲಿ ಸೇ ವಾಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್. ಹಿಯರ್ ಶಿ ಸೇಸ್ ದಟ್ ಶಿ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಶಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಶಿ ಫೀಲ್ಸ್. ತನಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ತಾನು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಮಾತನಾಡುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದವಳು ಅಂತ ಡೋನಾ ಲಾರಾ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಡಾನ್ ಗೊಂಜಾಲೋ, ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಟು ದ ಸೇಮ್ ಎಫೆಕ್ಟ್, give me the book Gianito. And more to the same effect, that means he is also of the same nature. That's why he told Lara not to intervene in the matter that does not concern with her. And more to the same effect means ನಿಮಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸದೇ ಇರುವಂತಹ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಧ್ಯ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಏನ್ ಲಾರಾಗ್ ಹೇಳ್ತಾನೋ ಅದನ್ನ ನಾನು ಕೂಡ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ದೆ, ನಾನು ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದವನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. Give me the book Gianito. Now he commanded Gianito to give his book. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ನನ್ನ ಬುಕ್ ಅನ್ನ ನನಗೆ ಕೊಡು, ಮಾತಿಲ್ಗೆ ಸಾಕನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ Gianito, who will read? Someone read this dialogue, Gianito's dialogue and the action given there. Who will read? Are you listening to me? ಕೇಳಿಸ್ತಿದ್ಯಾ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು? Yes. Who is that? Rajeshwari ma'am. Tell them to be quiet. Okay, read. Rajeshwari, mute the mic. Next, ಯಾರಾದ್ರೂ ಓದ್ತೀರಾ ಬೇರೆಯವರು? Sanjana ma'am. Yes, read. Sanjana, read. Yes ma'am. Gianito. Here Senor, Gianito takes a book from his pocket, hands it to Don Gonzalo, then exit by right. Don Gonzalo, casting indignant glances at Don Lara, puts on an enormous pair of glasses, takes from his pocket and reading glass, adjusts both to suit him and opens his book. Gianito, here Senor, that means illide book sir ಅಂತ ಹೇಳಿ he gives book to Gonzalo. Gianito takes a book from his pocket, ತನ್ನ ಪಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಬುಕ್ ಅನ್ನ ಹೊರಗೆ ತೆಗಿತಾನೆ. hands it to Don Gonzalo. Hands means gives it to Don Gonzalo. Here hand is a noun. It is used as a verb here. Verb ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ. hands means gives, ಕೊಡೋದು ಅಂತ. hands it to Don Gonzalo, then exits by right. He also goes somewhere. Gianito also goes somewhere, just like Petra. Here we can compare the actions of Gianito and Petra and also the actions of Gonzalo and Lara. When Lara came into the park, Lara asked Petra to give her a bag containing breadcrumbs. In the same way, here was asked by Gonzalo to give a book. Now we had seen Gianito gave book to Gonzalo and he exit by right side. That means he goes to the right side of the park. Don Gonzalo, casting indignant glances at Donna Lara, puts on an enormous pair of glasses, takes from his pocket a reading glass, adjusts both to suit him and opens his book. Now they are alone. That means only Gonzalo and Lara are there on that bench.
Now Gonzalo wants to read the book. His eyesight is not so sharp. ಅವನ ಕಣ್ಣಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಅಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿಲ್ಲ. He casts indignant glances at Donna Lara. ಮತ್ತೇನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾಳೋ ಲಾರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವಳ ಕಡೆ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಭಯದಿಂದ ಅಸಹನೆಯಿಂದ ನೋಡ್ತಾನೆ. Puts on an enormous pair of glasses and he wears his spectacles. The glasses means he wears spectacles, pair of spectacles. ಅವನು ಚಶ್ಮಾ ಧರಿಸ್ತಾನೆ, ಕನ್ನಡಕವನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ತಾನೆ. Takes from his pocket a reading glass. Along with that, he also takes out a reading glass from his pocket. That means his eyesight is very poor. He has a poor eyesight, we can say. ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಕಣ್ಣಿನ ದೃಷ್ಟಿ ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿದೆ. that he cannot read properly. His eyesight is not sharp. ಅವನಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡೋದು ಕಣ್ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. That's why he puts a pair of spectacles and he also takes out a reading glass from his pocket to read a book. Now he adjusts both to suit. Both means here both reading glass and spectacles ಎರಡನ್ನು ಕೂಡ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ and opens his book. ಈಗ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಓದೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. Now also Donna Lara will not be quiet even though he starts reading book. She tries to drag him into conversation. ಪುನಃ ಅವಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ, ಮಾತಿಗೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ. Here we can see the dialogue of Donna Lara. I thought you were taking out a telescope. I thought you were taking out a telescope. As he opens a reading glass from his pocket, she criticizes that also. She criticizes that action also. ಆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಐ ಥಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಔಟ್ ಎ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್. ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ನೀವೇನೋ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಅನ್ನ ಹೊರಗೆ ತೆಗಿತಿದ್ರೇನೋ ಅಂತ. ಯು ನೋ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್? ದೂರದರ್ಶಕ ಯಂತ್ರ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಸಿ ದ ಸ್ಮಾಲರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಸಸ್. ಆ ದೂರದರ್ಶಕ ಯಂತ್ರವನ್ನ ನೀವು ಪಾಕೆಟ್ ಇಂದ ತೆಗಿತಿದಿರೇನೋ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಡಾನ್ ಗೊಂಜಾಲೋ, ವಾಸ್ ದಟ್ ಯು? Was that you? ಈಗ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ನೀವೇನಾ? Because he already warned her that she should not intervene with the words. She should not intervene with the situation that does not concern her. ಅವಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸದೇ ಇರುವಂತಹ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮೂಗು ತೂರ್ಸೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನ್ ಆಗೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ವಾರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ದ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ here she has been dragging him into conversation by intervening in each and every action of Gianetto. That's why he asked her, was that you? That means the voice which was listened now was yours. ಈಗ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ನೀವೇನಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. Donna Lara, your sight must be keen. Again she started criticizing. ಮತ್ತೆ ಅವನನ್ನ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾಳೆ, ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾಳೆ. Your sight must be keen. ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಅದನ್ನು. ನಿಮ್ಮ ಸೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿನ ದೃಷ್ಟಿ. SIGHT sight means eyesight, ಕಣ್ಣಿನ ದೃಷ್ಟಿ. Your sight must be keen. ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿನ ದೃಷ್ಟಿ ತುಂಬಾ ಚುರುಕಾಗಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ. ಡಾನ್ ಗೊಂಜಾಲೋ, keener than yours is. He gets angry. He was already impatient. ಮೊದ್ಲೇ ಅವನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಅವನ ಸ್ವಭಾವ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ he has impatience. Now he got angry and tells her, keener than yours is. My eyesight is keener than your eyesight. ನನ್ನ ಐಸೈಟ್ ನಿಮ್ಮ ಐಸೈಟ್ ಗಿಂತ ಶಾರ್ಪ್ ಆಗೇ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. Donna Lara, ಎಸ್ ಎವಿಡೆಂಟ್ಲಿ, ಹೌದು, ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಕಾಣ್ತಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಐಸೈಟ್ ತುಂಬಾ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿದೆ, ಶಾರ್ಪ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಕಾಣ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಬಿಕಾಸ್ he is wearing spectacles and also he is holding reading glass in his hand. That's why she told ironically that it is evidently visible that your eyesight is keener than mine. ನಿಮ್ಮ ಐಸೈಟ್ ನನ್ಗಿಂತ ತುಂಬಾ ಚುರುಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಸಮೇತವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಿದೆ ಅಂತ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಎವಿಡೆಂಟ್ಲಿ ಮೀನ್ಸ್ ಸಾಕ್ಷಿ ಸಮೇತವಾಗಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಡಾನ್ ಗೊಂಜಾಲೋ ask the heirs and patriarchs. Look at his words now. Ask the heirs and patriarchs. That means he told Lara to ask the heirs and patriarchs to say about his keen eyesight. ಅವನ ಐಸೈಟ್ ಎಷ್ಟು ಕೀನ್ ಆಗಿದೆ, ಶಾರ್ಪ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯಾರನ್ನ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹೇರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಯಾಟ್ರಿಜಸ್ ಅನ್ನ ಹೋಗಿ ಕೇಳು, ನನ್ನ ಐಸೈಟ್ ಎಷ್ಟು ಶಾರ್ಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಅವುಗಳು ಹೇಳ್ತವೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದೀಸ್ ಹೇರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಯಾಟ್ರಿಜಸ್? ಈ ಹೇರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಯಾಟ್ರಿಜಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? ದೇ ಆರ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ found in that country. Hares and partridges are animals that were found in the forest area.
Here, usually these animals were found in European countries. Here is a animal. Here is an animal that belong to the category of rabbit. Rabbit ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ, and cartridges are also animals that are found particularly in European countries. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಹೋಗಿ ಕೇಳು. They will tell you how keen and sharp my eyesight is. ನನ್ನ ಐಸೈಟ್ ಎಷ್ಟು ಶಾರ್ಪ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಹೇಳ್ತವೆ. ಗೋ ಅಂಡ್ ಆಸ್ಕ್ ದೆಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನಿರ್ಬೋದು? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಹಿಂಟ್ ಟು ಸಮಥಿಂಗ್. ಇದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹಿಂಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಹಿಂಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ? ಆ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಹೋಗಿ ಯಾಕೆ ಕೇಳ್ಬೇಕು? ದಟ್ ಹಿ ಯೂಸ್ ಟು ಹಂಟ್. ದಟ್ ಹಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಹಂಟ್ ವೆನ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಯಂಗ್. ಅವನು ಯಂಗ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ, ಯುವಕನಾಗಿದ್ದಾಗ ಅವನು ಬೇಟೆಯಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದ. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಹಿ ಹಂಟೆಡ್ ದೀಸ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್, ಹೇರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಯಾಟ್ರಿಡ್ಜಸ್. ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಬೇಟೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಹಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಹರ್ ಟು ಗೋ ಅಂಡ್ ಆಸ್ಕ್ ಹೇರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಯಾಟ್ರಿಡ್ಜಸ್ ಅಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ಹೌ ಕೀನ್ ಅಂಡ್ ಶಾರ್ಪ್ ಮೈ ಐಸೈಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವುಗಳು ಹೇಳ್ತವೆ. ಅವನ್ನ ಹೋಗಿ ಕೇಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನಂದ್ರೆ, ಐ ಆಮ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇನ್ ಹಂಟಿಂಗ್. ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಬೇಟೆಯಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇದ್ದೆ. ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಬೇಟೆನ ಯಾವಾಗ ಮಾಡೋದಕ್ ಸಾಧ್ಯ? ಐಸೈಟ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದೃಷ್ಟಿ, ಕಣ್ಣಿನ ದೃಷ್ಟಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಬೇಟೆಯಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಹಿ ಗೇವ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಡೋನಾಲಾರ, ಡು ಯು ಹಂಟ್? ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾಳೆ, ನೀವು ಬೇಟೆಯಾಡ್ತೀರಾ? ಡು ಯು ಹಂಟ್? ಹಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬೇಟೆಯಾಡೋದು. ಡಾನ್ ಗೊಂಜಾಲೋ, ಐ ಡಿಡ್ ಅಂಡ್ ಈವನ್ ನೌ. ಐ ಡಿಡ್. ಡಿಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪಾಸ್ಟ್. ಡಿಡ್ ಅನ್ನೋದೇನು ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್. ಐ ಡಿಡ್, ನಾನು ಬೇಟೆ ಆಡ್ತಿದ್ದೆ ವೆನ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಯಂಗ್. ಅಂಡ್ ಈವನ್ ನೌ, ಈಗ್ಲೂ ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್. ದೇರ್ ಹಿ ಸ್ಟಾಪ್ಡ್, ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲಿ. ಈವನ್ ನೌ, ಈಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಡೋನಾಲಾರ, ಓಹ್ ಎಸ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್. ಇದನ್ನು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಓಹ್ ಎಸ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್, ಖಂಡಿತ ನೀವು ಬೇಟೆ ಆಡೋದಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ನಿಮ್ ಐಸೈಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಲಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಡಾನ್ ಗೊಂಜಾಲೋ, ಎಸ್ ಎನೋರಾ, ಎವ್ರಿ ಸಂಡೇ ಐ ಟೇಕ್ ಮೈ ಗನ್ ಅಂಡ್ dog, you understand, and go to one of my estates near Aravaka and kill time. Here he started sharing his past with Lara. ತನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಲಾರಾಳ ಜೊತೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ slowly we can observe how their quarrel has been turning into friendly conversation. ಅವರಿಬ್ಬರ ಜಗಳ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಎಸ್ ಎನೋರಾ, ಹೌದು ನಾನು ಬೇಟೆಯಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಎವ್ರಿ ಸಂಡೇ ಐ ಟೇಕ್ ಮೈ ಗನ್ ಅಂಡ್ ಡಾಗ್. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಸಂಡೇ ಹಾಲಿಡೇ ಇದ್ದಂತ ದಿನದಲ್ಲಿ ಐ ಟೇಕ್ ಮೈ ಗನ್ ಅಂಡ್ ಡಾಗ್, ನನ್ನ ಗನ್ ಮತ್ತೆ ನಾಯಿಯನ್ನ ತಗೊಂಡ್ ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಅರ್ಥ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಅರ್ಥ ಆಗಿರ್ಬೋದಲ್ಲ. ಗನ್ ಡಾಗ್ ತಗೊಂಡ್ ಎದಕ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಟು ಹಂಟ್ ದ ಆನಿಮಲ್ಸ್, ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಬೇಟೆಯಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಎವ್ರಿ ಸಂಡೇ ಐ ಟೇಕ್ ಮೈ ಗನ್ ಅಂಡ್ ಡಾಗ್ ಅಂಡ್ ಗೋ ಟು ಹಂಟ್ ದಿ ಆನಿಮಲ್ಸ್ and go to one of my estates near Aravaka and kill time. And where will he go for hunting? ಅವನ್ ಹಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಬೇಟೆ ಆಡೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ, he has many estates. He also belongs to royal family. He is a rich man and he goes to one of his estates near Aravaka. Aravaka is a place in Spain. ಸ್ಪೇನ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಳದ ಹೆಸರು. ಅರಾವಕ ಅನ್ನುವಂತ ಸ್ಥಳದ ಹತ್ರ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಎಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಅವನು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅಂಡ್ ಕಿಲ್ ಟೈಮ್. ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕಿಲ್ ಟೈಮ್? ಸಮಯವನ್ನ ಕೊಲ್ಲೋದು ಅಂದ್ರೇನಂತ? ಟೈಮ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಅಂತ. ಕಿಲ್ ಟೈಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಪಾಸಿಂಗ್. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾನು ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎವ್ರಿ ಸಂಡೇ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಗೋ ಟು ಒನ್ ಆಫ್ ಮೈ ಎಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ನಿಯರ್ ಅರಾವಕ ಫಾರ್ ಹಂಟಿಂಗ್ ದ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ದೇರ್ ಐ ವಿಲ್ ಕಿಲ್ ದ ಟೈಮ್. ಕಿಲ್ ದ ಟೈಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ, ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡುದು ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೋನಾಲಾರ, ಎಸ್ ಕಿಲ್ ಟೈಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಯು ಕಿಲ್. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಫನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ಪದಗಳ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡೋದಕ್ಕೆ PUN, ಪನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ. ಹಿಯರ್ ಶಿ ಆಲ್ಸೋ ಪನ್ಸ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ವಿತ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್. ಅವನೇನ್ ಹೇಳಿರ್ತಾನೆ, ಐ ಕಿಲ್ ಟೈಮ್, ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ಕಿಲ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾನೆ. ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವರ್ಡ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಅಲ್ಲಿ. ಎಸ್ ಕಿಲ್ ಟೈಮ್, ಹೌದು ಸಮಯವನ್ನ ಕೊಲ್ತಿರಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಯು ಕಿಲ್, ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಕೊಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ನಾಟ್ ದ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಯು ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಅವಳು ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ, ನಿಮಗೆ ಕೊಲ್ಲಕ್ ಬರೋದು ಸಮಯವನ್ನ ಮಾತ್ರ, ನಾಟ್ ದಿ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಕೊಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಯು ಕಿಲ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಓನ್ಲಿ ಕಿಲ್ ಟೈಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಾನ್ ಗೊಂಜಾಲೋ,
Do you think so? I could show you a wild boar's head in my study. That means study room or something he tried to say, but she paused there. ಡು ಯು ಥಿಂಕ್ ಸೋ ಅಂದ್ರೆ ಆ ರೀತಿ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ನೀವು? ನನಗೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಬೇಟೆಯಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ, ಬರೀ ಸಮಯವನ್ನಷ್ಟೇ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀರಾ? ಐ ಕುಡ್ ಶೋ ಯು ಎ ವೈಲ್ಡ್ ಬೋರ್ಸ್ ಹೆಡ್ ಇನ್ ಮೈ ಸ್ಟಡಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಟಡಿ ರೂಮ್. ಇಫ್ ಯು ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಹೌಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ಎ ವೈಲ್ಡ್ ಬೋರ್ಸ್ ಹೆಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಯ ತಲೆಗಳನ್ನ ನಾನು ನನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನ ನಿನಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ದಟ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿ ಹಂಟೆಡ್ ದೋಸ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರಾಡ್ ದ ಹೆಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕೆಪ್ ದೆಮ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಸ್ಟಡಿ ರೂಮ್ ಅಂತ. ಆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಬೇಟೆಯಾಡಿ ಆ ತಲೆಗಳನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಂದಿಟ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ, ಅವುಗಳನ್ನ ನಿನಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಡೋನಾ ಲಾರಾ, ಶಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ವುಮೆನ್ ಟು ಬಿ ಕ್ವಯಟ್. ಸುಮ್ನಿರೋ ಹೆಂಗಸಲ್ಲ ಇವಳು. ಎಸ್, ಅಂಡ್ ಐ ಕುಡ್ ಶೋ ಯು ಎ ಟೈಗರ್ ಸ್ಕಿನ್ ಇನ್ ಮೈ ಬುಡಾಯರ್. See here. If you shows wild boar's head in your study room, I could show you a tiger's skin in my boudoir. Boudoir means, do you know the meaning of boudoir? Dressing room. Boudoir means dressing room. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟಡಿ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ವೈಲ್ಡ್ ಬೋರ್ಸ್ ಹೆಡ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸೋದಾದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಶೋ ಯು ಎ ಟೈಗರ್ ಸ್ಕಿನ್ ಇನ್ ಮೈ ಬೊಡಾಯರ್. ನನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ರೂಮ್ ನ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಟೈಗರ್ ಸ್ಕಿನ್ ಇರೋದನ್ನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಅದ್ರರ್ಥ ನಾನು ಟೈಗರ್ ಬೇಟೆಯಾಡಿ ಆ ಸ್ಕಿನ್ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತನಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಡಸ್ ದಟ್ ಕ್ರೂ? ಅದೇನ್ ಕ್ರೂ ಮಾಡತ್ತೆ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಇಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಿರೋದು? ಇಫ್ ಐ ಶೋ ಯು ಟೈಗರ್ ಸ್ಕಿನ್ ಇನ್ ಮೈ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ರೂಮ್, does that prove that I hunt that animal and brought the skin of tiger? ಆ ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನ ಬೇಟೆಯಾಡಿ ಆ ಟೈಗರ್ ಸ್ಕಿನ್ ಅನ್ನ ನಾನು ತಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅದ್ರ ಅರ್ಥನಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. Don Gonzalo, very well, Senora. Please allow me to read. Enough conversation. He was fed up with the conversation with Lara. ಅವನಿಗೆ ಬೇಸರ ಆಯ್ತು ಈಗ ಲಾರಾಳ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿ. ಬಿಕಾಸ್ she has been arguing with him unnecessarily. She has been criticizing each and every action of Gonzalo unnecessarily. ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಅವನ ಪ್ರತಿ ಆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಸಿಕ್ ರೀಸನ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ that he scared away the birds which were feeding upon her breadcrumbs. That's why she started quarreling with him and started criticizing each and every action of Gonzalo. Now he wanted to stop the conversation and he asked allow him to read. ದಯವಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಿ. Enough conversation. Conversation means ಸಂಭಾಷಣೆ. ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಸಾಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಡೋನಾ ಲಾರಾ, well, you subside then. ಸರಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಸಬ್ಸೈಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವಿತ್ ಯುವರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಡಾನ್ ಗೊಂಜಾಲೋ, ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಐ ಶಾಲ್ ಟೇಕ್ ಎ ಪಿಂಚ್ ಆಫ್ ಸ್ನಫ್. Takes out snuff box. Will you have some? Here, Gonzalo offered a snuff box to Lara. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ನಫ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಲಾರಾ. ನೀವು ತಗೊಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಐ ಶಾಲ್ ಟೇಕ್ ಎ ಪಿಂಚ್ ಆಫ್ ಸ್ನಫ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ದ ಬುಕ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ಎ ಪಿಂಚ್ ಆಫ್ ಸ್ನಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸ್ನಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ ನಿಮ್ಗೆ? ನಶೆಗುಳಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಹಳೆ ಮಂದಿ ಸ್ಮೆಲ್ ನೋಡ್ತಿರ್ತಾರ, ಅದು ನಶೆಗುಳಿಗೆನ ಏನು ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಸ್ಮೆಲ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಮೈಂಡ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಸ್ನಫ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಐ ಶಾಲ್ ಟೇಕ್ ಎ ಪಿಂಚ್ ಆಫ್ ಸ್ನಫ್. ಆ ಸ್ನಫ್ ನ ಸ್ಮೆಲ್ ನೋಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್, ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮೈ ಮೈಂಡ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಜಗಳ ಮಾಡಿ ವಾದ ಮಾಡಿ ಸಾಕಾಗಿದೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಹಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಹಿಸ್ ಮೈಂಡ್ ಬಿಫೋರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ದ ಬುಕ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಹಿ ಟೋಲ್ಡ್ ದಟ್ ಐ ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ಎ ಪಿಂಚ್ ಆಫ್ ಸ್ನಫ್ ಬಿಫೋರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಎ ಬುಕ್. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ನಫ್ ತಗೊಂಡು ಮೈಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಓದ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಟೇಕ್ಸ್ ಔಟ್ ಸ್ನಫ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಆ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾ ತನ್ನ ಪಾಕೆಟ್ ಇಂದ ಸ್ನಫ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೊರಗೆ ತೆಗಿತಾನೆ. ವಿಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್? ಅಂಡ್ ಹಿ ಆಫರ್ಸ್ ದಟ್ ಟು ಲಾರಾ ಆಲ್ಸೋ. ಲಾರಾಗೂ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ನಿಮ್ಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಕಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಡೋನಾ ಲಾರಾ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗುಡ್. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದ್ ರೀತಿ ವ್ಯಂಗ್ಯ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಅದೇನಾದ್ರೂ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ್ದಾಗಿದ್ರೆ ನನ್ಗೂ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಡಾನ್ ಗೊಂಜಾಲೋ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ದ ಫೈನೆಸ್ಟ್, ಯು ವಿಲ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್. ಇದು ತುಂಬಾ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದದ್ದು, ಯು ವಿಲ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್. ಖಂಡಿತ ನೀವು ಇದನ್ನ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಿ. ಡೋನಾ ಲಾರಾ, ಟೇಕಿಂಗ್ ಪಿಂಚ್ ಆಫ್ ಸ್ನಫ್, ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಸ್ ಮೈ ಹೆಡ್. ಒಂದು ಪಿಂಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ, ಪಿಂಚ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಪಿಂಚ್ ಆಫ್ ಸ್ನಫ್. ಆ ಪಿಂಚ್ ಆಫ್ ಸ್ನಫ್ ಅನ್ನ ಅವಳು ಕೂಡ ತಗೊಳ್ತಾಳೆ. ಅಂಡ್ ಶಿ ಸೇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಸ್ ಮೈ ಹೆಡ್. ಇದು ನನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತು. ಡಾನ್ ಗೊಂಜಾಲೋ, ಅಂಡ್ ಮೈನ್,
ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಕೂಡ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಇದನ್ನ ತಗೊಳೋದ್ರಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಡೋನಾ ಲಾರಾ, ಡು ಯು ಸ್ನೀಸ್? ಡು ಯು ಸ್ನೀಸ್? ಸ್ನೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೀನೋದು, ಅಕ್ಷಿ ಅಂತ ಸೀನ್ತಾರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ನೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಎ ಸ್ನಫ್ ಡು ಯು ಸ್ನೀಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾಳ. ಈ ಸ್ನಫ್ ತಗೊಂಡಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಸೀನ್ ಬರುತ್ತಾ? ಡಾನ್ ಗೊಂಜಾಲೋ, ಎಸ್ ಎನೋರಾ 3 times. ಹೌದು ಮೇಡಮ್, 3 ಸರಿ ನಾನ್ ಸೀನ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸಿ ಹಿಯರ್, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಪಿಂಚ್ ಆಫ್ ಸ್ನಫ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಎ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೆಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಎನಿಮಿಗಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಮಾಡ್ತಿದ್ದವರು ಈಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅದಕ್ ಕಾರಣ ಯಾರಂದ್ರೆ ಈ ಪಿಂಚ್ ಆಫ್ ಸ್ನಫ್. ದಟ್ ಗೊಂಜಾಲೋ ಆಫರ್ಡ್ ಎ ಪಿಂಚ್ ಆಫ್ ಸ್ನಫ್ ಟು ಲಾರಾ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಕಾನ್ವರ್ಸಿಂಗ್ ಇನ್ ಎ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ವೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಿಯರ್ ಲಾರಾ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಗೊಂಜಾಲೋ ವೆದರ್ he will sneeze after taking a snuff. Snuff ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಅವನು ಸ್ನೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾಳೆ. That's why here Gonzalo answered yes, he sneezes for 3 times. 3 ಸರಿ ಸ್ನೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. Donna Lara, and so do I. What a coincidence. ನಾನು ಕೂಡ. That means she will also sneeze for 3 times. ಅವಳು ಕೂಡ 3 ಸರಿ ಸೀನ್ತಿರ್ತಾಳಂತ after taking a snuff. What a coincidence. Coincidence means ಕಾಕತಾಳೀಯ ಅಂತ. ಕೋಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕಾಕತಾಳೀಯ. ಎಂತ ಕಾಕತಾಳೀಯ? ಕೋಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಬ್ಬರ ನೇಚರ್ ಕೂಡ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಸ್ನಫ್ ದೇ ಅವಾಯ್ಡ್ ದ ಸ್ನೀಸಸ್ ಬೋತ್ ಆಂಕ್ಷಿಯಸ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಸ್ನೀಸಸ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ಲಿ 3 times each. ನೌ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಎ ಪಿಂಚ್ ಆಫ್ ಸ್ನಫ್. ಇಬ್ರು ಸ್ನಫ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ದೇ ಅವಾಯ್ಡ್ ದ ಸ್ನೀಸಸ್. ಆ ಸೀನ್ ಅಕ್ಷಿ ಬರ್ಲಿ ಅಂತ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವಾಯ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ವೇಟ್. ದೇ ವೇಟ್ ಫಾರ್ ದ ಸ್ನೀಸಸ್ ಟು ಕಮ್. ಬೋತ್ ಆಂಕ್ಷಿಯಸ್ಲಿ, ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಆಂಕ್ಷಿಯಸ್ ಆಗಿ, ಕಾತುರರಾಗಿ, ದೇ ಅವಾಯ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಸ್ನೀಸಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ನೀಸ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ಲಿ 3 times each. ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಅವನ್ ಸೀನಿದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದ್ಸರಿ ಅವಳು ಸೀನೋದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ 3 ಸರಿ ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಸ್ನೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 3 times each. ಡಾನ್ ಗೊಂಜಾಲೋ, ದೇರ್ ಐ ಫೀಲ್ ಬೆಟರ್. ಈಗ ನನ್ಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿಸ್ ಮೈಂಡ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಡ್ ನೌ. That he was fed up with the unnecessary quarrel of Lara. Now he says that he feels better. Donna Lara, so do I. Aside, the snuff has made peace between us. So do I. I also feel better now. So do I ಅಂದ್ರೆ ಏನು? I also feel better now. ಅಸೈಡ್ ಮತ್ತೆ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೆ. ಅಸೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೆ. ಶಿ ಟಾಕ್ಸ್ ಟು ಹರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ದ ಸ್ನಫ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೇಡ್ ಪೀಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅಸ್. ಈ ಸ್ನಫ್ ಇಂದ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸ್ತು. PEACE, ಪೀಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಶಾಂತಿ. ಈ ಸ್ನಫ್ ಇಂದಾಗಿ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಇಲ್ಲಿ 1 mark ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ. ವಾಟ್ ಮೇಡ್ ಎ ಪೀಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಗೊಂಜಾಲೋ ಅಂಡ್ ಲಾರಾ? ವಾಟ್ ಮೇಡ್ ಎ ಪೀಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಗೊಂಜಾಲೋ ಅಂಡ್ ಲಾರಾ? ಏನ್ ಆನ್ಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ? Peace. Are you listening? Snuff, ma'am. What? Pinch of snuff, ma'am. Made peace. Not sneeze. Sneeze ಅಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಏನು? ಸ್ನಫ್. A pinch of Peace. snuff. Snuff, ma'am. Not sneeze. Listen me. Not sneeze. Answer is a pinch of snuff. Had developed a friendship or peace between Gonzalo and Lara. A pinch of snuff. Sneeze alla answer. Snuff answer. Okay. Next dialogue. Don Gonzalo, you will excuse me if I read aloud. Now he asks her permission to read the book that he wants to read aloud. Aloud ಅಂದ್ರೆ ಜೋರಾಗಿ ಓದೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವಳು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಯು ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ಇಫ್ ಐ ರೀಡ್ ಅಲೌಡ್. ನನ್ನ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಜೋರಾಗಿ ಓದಿದ್ರೆ ನೀವು ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸ್ತೀರಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. Donna Lara, read as loud as you please. You will not disturb me. Now look at the attitude of Lara. ಈಗ ಲಾರಳ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ನೋಡ್ರಿ. ಈಗ ಜಗಳ ಮಾಡೋದು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. She stopped quarreling with Gonzalo. Now she is talking in a friendly manner. Read as loud as you please. ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ನೀವು ಓದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮೀ. ಅದರಿಂದ ನೀವೇನ್ ನನಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಂಗ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೀಡ್ ಆಸ್ ಲೌಡ್ ಆಸ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್. ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯನೋ ಅಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ನೀವು ಓದ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Gonzalo, reading. He starts reading a book. Here some lines are given in single inverted comma.
Those lines are the lines from the book that Gonzalo is reading. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಲೈನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಕಾಮದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕೊಟೇಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ ಲೈನ್ಸ್ ಯಾವಂದ್ರೆ ಆ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಲೈನ್ಸ್. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ Gonzalo is reading. Gonzalo ಓದ್ತಿರುವಂತಹ ಲೈನ್ಸ್. All love is sad, but sad as it is. It is the best thing what we know. That is from Campoamor. That is from Campoamor means that is from the book written by Campoamor. Campoamor is a famous Spanish writer. Campoamor ಯಾರಂದ್ರೆ ಸ್ಪೇನ್ ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬರಹಗಾರ. ಆ ಕ್ಯಾಂಪೋಮೋರ್ ಬರ್ದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಗೊಂಜಾಲೋ ಓದ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಲೈನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಓದ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಲೈನ್ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ ಲವ್ ಇಸ್ ಸ್ಯಾಡ್ ಬಟ್ ಸ್ಯಾಡ್ ಆಸ್ ಇಟ್ is the best thing that we know. This is a line from that book. We need not explain this. ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿಲ್ಲ. That is a line in the book. All love is sad ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರೀತಿನೂ ಕೂಡ ದುಃಖದಿಂದನೇ ಅಂತ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸ್ಯಾಡ್ ಆಸ್ it is the best thing that we know. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತಹ ಉತ್ತಮವಾದ ವಿಷಯ ಇದೇನೆ. ಡೋನಾಲಾರಾ she enjoys his reading. ಅವನು ಓದ್ತಿರೋದನ್ನ ಕೇಳಿ she has been enjoying. Don Gonzalo reading, that means he continues read. ಆ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಓದೋದನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾನೆ. The daughters of the mothers I once loved kiss me now as they would a graven image. Those lines I take it are in humorous vein. ಒಂದ್ ರೀತಿ ಹಾಸ್ಯದ ದಾಟಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಲೈನ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಆ ಲೈನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅವನು ಓದ್ತಾನೆ. ಹ್ಯೂಮರಸ್ ವೇನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಾಸ್ಯದ ದಾಟಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಲೈನ್ಸ್ ಅನ್ನ he reads out. Gonzalo reads out. Donalara laughing, I take them so too, because some lines don't have too much meaning. ಕೆಲವು ಪೊಯೆಟ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಲೈನ್ಸ್ಗೂ ಮೀನಿಂಗ್ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ರೀಡರ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಿಯರ್ Gonzalo takes these lines what he read, ಅವನೇನ್ ಓದಿದ್ನಲ್ಲ ಆ ಲೈನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹ್ಯೂಮರಸ್ ವೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತಾನೆ, ಅಂದ್ರೆ ಹಾಸ್ಯದ ದಾಟಿಯಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತಾನೆ. ಡೋನಾಲಾರ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಅಗ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಐ ಟೇಕ್ ದೆಮ್ ಸೋ ಟು, ನಾನು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಹಾಸ್ಯದ ದಾಟಿಯಲ್ಲೇ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಐ ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಾನ್ ಗೊಂಜಾಲೋ, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಬುಕ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಥೀಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲೇ. ದಿಸ್ ಬುಕ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾವ ಬುಕ್ ಅಂದ್ರೆ ದ ಬುಕ್ ರಿಟನ್ ಬೈ ಕ್ಯಾಂಪೋಮೋರ್. ಕ್ಯಾಂಪೋಮೋರ್ ಬರ್ತಿರುವಂತಹ ಈ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಥೀಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲೇ. ಈ ನಾಟಕದ ಕಥಾವಸ್ತುವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಲೈನ್ಸ್. Now he continues reading. There are some beautiful poems in this book. Here 20 years pass, he returns. 20 years pass, he returns. It is a name of the poem in that book. ಆ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಕವಿತೆಗಳಿದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಪೊಯಮ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಪದ್ಯಗಳಿದಾವೆ. ಒಂದು ಪದ್ಯದ ಹೆಸರನ್ನ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾನು ಮೊದ್ಲು ಹೇಳಿದೀನಿ, ದಿಸ್ ಲೈನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಸ್ ಫಾರ್ ಆಸ್ ದ ಥೀಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲೇ ಇಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್. 20 years pass, he returns. ಒಂದು ಪೋಯಂ ಟೈಟಲ್ ಹೆಸರೇನಂದ್ರೆ 20 years pass, he returns. 20 ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದ್ವು, ಅವನು ವಾಪಸ್ ಬಂದ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ದ ಪೋಯಂ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದ ಟೈಟಲ್ ಆಫ್ ದ poem. Donalara, you cannot imagine how it affects me to see you reading with all those glasses. Here she expresses her sympathy towards Gonzalo. ಗೊಂಜಾಲೋನ ಬಗ್ಗೆ ಕರುಣೆಯನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾಳೆ. ಬಿಕಾಸ್ he has been reading wearing spectacles in his eyes and also he is holding a reading glass in his hand. ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓದ್ತಿದ್ದೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ನೋಡಿ ನನ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಕರುಣೆ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. You cannot imagine how it affects me to see you reading with all those glasses. ಆ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ಲಾಸ್ ಗಳನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಓದ್ತಿರೋದು ನನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟ ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. She expresses her sympathy. Don Gonzalo, can you read without any? Any means any glasses. Can you read without any glasses? That means without wearing spectacles or without holding a reading glass in your hand. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಇವ್ ಯಾವುದೇ ಗ್ಲಾಸ್ ಗಳ ಸಹಾಯ ಇಲ್ಲದೆ ಓದೋದಕ್ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಬಿಕಾಸ್ she is also of 70 years old. Gonzalo is also 70 years old and Lara is also 70 years old. ಯೂಶಲಿ ಅವರ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ತಕ್ಕಂಗ ಐಸೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪೂವರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ರೀಡ್ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಗ್ಲಾಸಸ್? ಗ್ಲಾಸ್ ಗಳ ಸಹಾಯ ಇಲ್ಲದೆ ನೀವು ಓದೋದಕ್ ಸಾಧ್ಯನಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಡೋನಾಲಾರಾ, ಸರ್ಟನ್ಲಿ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೀಡ್ ವಿತೌಟ್
any glasses. Don Gonzalo, at your age, you are jesting. At your age ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಈ ಇಳಿ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ವಿತೌಟ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಓದೋದಕ್ ಸಾಧ್ಯನಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಯು ಆರ್ ಜಸ್ಟಿಂಗ್, ನೀವು ಹಾಸ್ಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. JESTING, ಜಸ್ಟಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಾಸ್ಯ ಮಾಡೋದು. ಯು ಆರ್ ಜಸ್ಟಿಂಗ್, ಹಾಸ್ಯ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ತಾನೇ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. Donna Lara, pass me the book then. Takes book, reads aloud. ಈಗ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪುಸ್ತಕ ನನಗೆ ಕೊಡ್ರಿ, ನಾನು ಓದಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಟೇಕ್ಸ್ ಬುಕ್, ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾಳೆ. ರೀಡ್ಸ್ ಅಲೌಡ್, ಜೋರಾಗಿ ಓದಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಶಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ವೇರಿಂಗ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಎ ರೀಡಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಇನ್ ಹರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಅವಳೇನ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ರೀಡಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸ್ಪೆಕ್ಟಕಲ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ವಿತೌಟ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟಕಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್, ಶಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅಲೌಡ್. 20 years pass, he returns, and each beholding the other exclaims, can it be that this is he? Heaven says it she. She reads out the lines from that poem. ಆ poem ನ ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾಳೆ. ಆ ಲೈನ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, 20 years pass, he returns. 20 ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದ್ವು, ಅವನು ವಾಪಸ್ ಬಂದ. And each beholding the other, both of them are standing in front of each other. ಇಬ್ಬರು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಹೋಲ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗೋದು. ಇಬ್ಬರು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಕ್ಸ್ಲೈಮ್ಸ್, ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಆಶ್ಚರ್ಯದಿಂದ ಉದ್ಗರಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಕ್ಸ್ಲೈಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಶ್ಚರ್ಯದ ಉದ್ಗಾರವನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾನ್ ಇಟ್ ಬಿ ದಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹಿ? ಶಿ ಇಸ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್, ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಏನಂತ, ಕ್ಯಾನ್ ಇಟ್ ಬಿ ದಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹಿ? ಇದು ಅವನೇನಾ, ಅವನೇ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ ಅಂತ ಉದ್ಗರಿಸ್ತಾಳೆ. ಹೆವನ್ ಸೀಸ್ ಇಟ್ ಶಿ, ಅವನೇನಂತ ಉದ್ಗರಿಸ್ತಾನೆ, ಓ ದೇವರೇ, ಸ್ವರ್ಗ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರಲ್ಲಿ, ಓ ದೇವರೇ, ಇಸ್ ಇಟ್ ಶಿ, ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅವಳೇನಾ ಅಂತ ಉದ್ಗರಿಸ್ತಾನೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಲೈನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪೋಯಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಗೊಂಜಾಲೋ ಲಾರಾ ಹೇಳ್ತಿರೋ ಲೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಇವು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಲೈನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪೋಯಮ್ ವಿಚ್ ಲಾರಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ರೀಡಿಂಗ್. ಲಾರಾ ಓದ್ತಿರುವಂತ ಲೈನ್ಸ್ ಇವು. ಆ ಲೈನ್ ನ ಮೀನಿಂಗ್ ನೋಡ್ರಿ. ಆ ಮೀನಿಂಗಿಗೂ ಮತ್ತೆ ಈ ಸ್ಟೋರಿಗೂ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಕೋ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಟು, ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಥೀಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲೇ and also the lines. 20 years pass. ನಾನು ಮೊದಲೇ ಪ್ರೀ ರೀಡಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯಲ್ಲಿ I asked you a question. ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದೆ, how you feel if you meet your friend after a long time ಅಂತ ಹೇಳಿ. ತುಂಬಾ ವರ್ಷಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅನ್ನ ಭೇಟಿ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ? ಅದೇ ರೀತಿಯ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಅವರ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಟಿಲ್ ನೌ, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಲಾರಾ ಅಂಡ್ ಗೊಂಜಾಲೋ ಬೋತ್ ವರ್ ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್ಸ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಪಾರ್ಕ್. ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್ಸ್, ಅಪರಿಚಿತರು, ಸುಮ್ನೆ ಪಾರ್ಕಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದಟ್. ಈ ಲೈನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಬ್ಬರು ಲವರ್ಸ್ ಹಿಯರ್, ನಾಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, 2 lovers ಬಿಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ದಿ ಅದರ್, ಈಚ್ ಅದರ್, ಬಿಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ದ ಈಚ್ ಅದರ್, ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಆಫ್ಟರ್ ಎ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದಿದ್ದಾವೆ ಈಗ? 20 years ಪಾಸ್, 20 ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದ ನಂತರ 2 lovers ಮೀಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್, ಇಬ್ಬರು ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಕ್ಸ್ಲೈಮ್ಸ್, ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಉದ್ಗರಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವಳು ಉದ್ಗರಿಸ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಏನಂತ, ಕ್ಯಾನ್ ಇಟ್ ಬಿ ದಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹಿ? ಇದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅವನೇನಾ? ಹೆವನ್ ಸೀಸ್ ಇಟ್ ಶಿ ಅಂಡ್ ಹಿ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಲೈಮಿಂಗ್, ಅವನು ಎಕ್ಸ್ಲೈಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಏನಂತ, ಹೆವನ್ ಸೀಸ್ ಇಟ್ ಶಿ, ಇದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅವಳೇನಾ ಅಂತ. Donna Lara returns the book to Gonzalo. Now Donna Lara reads those lines from the book and returns the book to Gonzalo. Why did Donna Lara read those lines? Donna Lara lines ಅನ್ನ ಯಾಕೆ ಓದ್ತಾಳೆ? In order to prove that her eyesight is keener. ಅವಳ ಐಸೈಟ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ she reads those lines from the book without any glass. ಸ್ಪೆಕ್ಟಕಲ್ಸ್ ಹಾಕೊಳ್ದೆ ಅಥವಾ ರೀಡಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಇಲ್ದೆ ಲೈನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಓದಿ ತೋರಿಸ್ತಾಳೆ. Don Gonzalo, indeed, I envy your wonderful eyesight. Indeed, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಪೆಕ್ಟಕಲ್ಸ್ ಇಲ್ದೆ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಅದನ್ನ ಸಾಕ್ಷಿ ಸಮೇತ ನೀವು ತೋರಿಸಿದ್ರಿ. I envy your wonderful eyesight. Envy means feeling jealous ಅಂತ, ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಪಡೋದು. ENVY, envy means ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಪಡೋದು, feeling jealous. I envy your wonderful eyesight. ನಿಮ್ಮ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಣ್ಣಿನ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ನೋಡಿ ನನಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚಾಗ್ತಿದೆ, ಜಲಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಡೋನಾ ಲಾರಾ ಪ್ಲೇಡ್ ಎ ಟ್ರಿಕ್ ದೇರ್. ಡೋನಾ ಲಾರಾ ಟ್ರಿಕ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ಲಲ್ಲಿ. ಶಿ ಕೆನಾಟ್ ಸಿ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ, ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಐಸೈಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಡ್ ಪುವರ್ ಐಸೈಟ್, ಅವಳಿಗೂ ಕೂಡ ಪುವರ್ ಐಸೈಟ್ ಇದೆ. ಮತ್ ಹೆಂಗ್ ಓದಿದ್ಲು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಅಸೈಡ್, ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ.
I know every word by heart. I know every word by heart ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿರುವಂತ ಲೈನ್ಸ್ ಅವಳು ಮೊದ್ಲೇ ಬರ್ತಿದ್ವು, ಅವಳಿಗೆ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಲು. ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಠಪಾಠ ಮಾಡೋದು. ಆ ಲೈನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅವಳು ಕಂಠಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ಲು. ವಿತೌಟ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ದ ಬುಕ್ ಶಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದೋಸ್ ಲೈನ್ಸ್. ಬುಕ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಲಾರ್ದೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಹೇಳಕ್ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅವಳು ಆರಾಮಾಗಿ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನ್ ತೋರ್ಸುತ್ತೆ, ಇವಳು ಅಸೈಡ್ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು. ಹರ್ ಐಸೈಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪುವರರ್. ಅವಳ ಕಣ್ಣಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಕೂಡ ಉತ್ತಮವಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಅವಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಓದೋಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಶಿ ನೋಸ್ ದೋಸ್ ಲೈನ್ಸ್ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್. ಅವಳು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಂಠಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ಲು. ಮೊದ್ಲೇ ಆ ಬುಕ್ ಅನ್ನ ಅವಳು ಕೂಡ ಓದಿದ್ದು, ಆ ಲೈನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಠಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ಲು. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಶಿ ಸೇಸ್ ದೋಸ್ ಲೈನ್ಸ್. ಆದ್ರೆ ಗೊಂಜಾಲೋ ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಹರ್ ಐಸೈಟ್ ಈಸ್ ಕೀನರ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಗೊಂಜಾಲೋ. ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಫಾಂಡ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ವರ್ಸಸ್. ವೆರಿ ಫಾಂಡ್. ಐ ಈವನ್ ಕಂಪೋಸ್ಡ್ ಸಮ್ ಇನ್ ಮೈ ಯೂತ್. ಹಿಯರ್ ಗೊಂಜಾಲೋ ಹೇಳ್ತಾನೆ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಶೇರಿಂಗ್ ದೇರ್ ಓಲ್ಡ್ ಮೆಮೊರೀಸ್. ಇಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹಳೆ ನೆನಪುಗಳನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಬ್ರು. ಬಿಕಾಸ್ ನೌ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿಕಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಈಗ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಶೇರಿಂಗ್ ದೇರ್ ಓಲ್ಡ್ ಮೆಮೊರೀಸ್. Here Gonzalo says that he was very fond of good verses. He is very fond of good verses. Fond ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಅಂತ, ಇಷ್ಟಪಡೋದು. He is very fond of good verses ಅಂದ್ರೆ ಪದ್ಯಗಳು. ವರ್ಸಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪದ್ಯಗಳು, ಪೋಯಮ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಗೊಂಜಾಲೋ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಪದ್ಯಗಳು ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ವೆರಿ ಫಾಂಡ್, ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಐ ಈವನ್ ಕಂಪೋಸ್ಡ್ ಸಮ್ ಇನ್ ಮೈ ಯೂತ್. ಅಂಡ್ ಈವನ್ he told that he was the composer of verses when he was a young boy. ಅವನು ಯುವಕನಾಗಿದ್ದಾಗ ಹಲವಾರು ಪದ್ಯಗಳ ರಚನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಕಂಪೋಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ರಚನೆ ಮಾಡೋದು. ಹಲವಾರು ಪದ್ಯಗಳನ್ನ ನಾನೇ ರಚಿಸಿದ್ದೆ. ವೆನ್ he was young, ಅವನು ಯುವಕನಾಗಿದ್ದಾಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಡೋನಾಲಾರ ಗುಡ್ ಒನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಗುಡ್ ಒನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಗುಡ್ ವರ್ಸಸ್. ಯು ಕಂಪೋಸ್ಡ್ ಗುಡ್ ವರ್ಸಸ್. ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯ ಪದ್ಯಗಳ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಗೊಂಜಾಲೋ. ಆಫ್ ಆಲ್ ಕೈಂಡ್ಸ್. ಐ ವಾಸ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಫ್ ಎಸ್ಪ್ರೋನ್ಸೆಡಾ, ಜೊರಿಲ್ಲಾ, ಬೆಕ್ಕರ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ಸ್. ಐ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಟ್ ಜೊರಿಲ್ಲಾ ಇನ್ ಅಮೆರಿಕಾ. Here he answered, of all kinds I composed verses of all kinds. Good ones or bad ones, I don't know, but I composed verses of all kinds. ಅವು ಒಳ್ಳೆವಿದ್ವೋ ಕೆಟ್ಟವಿದ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಪದ್ಯಗಳ ರಚನೆಯನ್ನ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. And even he told about his friendship with the great writers of Spain. ಸ್ಪೇನ್ ದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬರಹಗಾರರ ಸ್ನೇಹ ಕೂಡ ತನಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. And he told that he was a great friend of Espronceda, Zorilla, Becker and others. You should remember the names of these writers. ಈ ರೈಟರ್ಸ್ ಹೆಸರನ್ನ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ಎಸ್ಪ್ರೋನ್ಸೆಡಾ, ಜೊರಿಲ್ಲಾ, ಬೆಕ್ಕರ್ ಇವರೆಲ್ಲ ಯಾರಂದ್ರೆ ಗ್ರೇಟ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೇನ್. ಸ್ಪೇನ್ ದೇಶದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬರಹಗಾರರು ಇವರು. ಐ ವಾಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನನ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿದ್ರು. ಐ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಟ್ ಜೊರಿಲ್ಲಾ ಇನ್ ಅಮೆರಿಕಾ. ಜೊರಿಲ್ಲಾನನ್ನ ನಾನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಬೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಹಿಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್. ಶೆಲ್ ವಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಹಿಯರ್? ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋಣ. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಮೀ. ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. If you don't have any doubts, let us move to comprehension. We discussed the second question in the last class. Look at the third question. Donna Lara reads without her glasses. As option A, she has keen eyesight. Option B, she wants to impress Gonzalo. Option C, she knows every word by heart. Option C, ma'am. She knows every Option word C. by heart. Yes, she knows every word by heart. ಅವಳು ಮೊದಲೇ ಕಂಠಪಾಠ ಮಾಡಿದಿರುತ್ತೆ. That's why Lara reads without her glasses. Look at the fourth one. Gonzalo and Lara keep up humorous conversation because they have nothing else to do. Option B, enjoy being with each other. Option C, have the same temperament. Have the same temperament.
ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಹ್ಯೂಮರಸ್ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಹಾಸ್ಯ ಬೆರೆತ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೆಂಪರಮೆಂಟ್. ಇಬ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸೇಮ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಟೆಂಪರಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಯರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. Next, Lara and Gonzalo's friendly conversation begins with option A, Gonzalo reading the poems. Option B, Laura's witty remarks. Witty means ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಅಂತ. Option C, a pinch of snuff. ಲಾರಾ ಗೊಂಜಾಲೋ ಮಧ್ಯೆ ಯಾವಾಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ begin ಆಗುತ್ತೆ? With a pinch of snuff. Option C, a pinch of snuff. Do you think Lara is an effective narrator? We haven't discussed that yet. ಇನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ. And I will ask you some other questions. What did Donna Lara think while Gonzalo was taking out a reading glass from his pocket? What did Donna Lara think while Gonzalo was taking out a reading glass from his pocket? ಗೊಂಜಾಲೋ ರೀಡಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ತನ್ನ ಪಾಕೆಟ್ ಇಂದ ಹೊರಗ್ ತೆಗೆಯುವಾಗ ಲಾರಾ ಏನ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಲು? ಏನ್ ಹೊರಗ್ ತೆಗಿತಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಲು? Taking out a telescope. Telescope. That Gonzalo was taking out a telescope from his pocket. Good. Next, where does Gonzalo say he goes for hunting? Where does Gonzalo say he goes for hunting? According to Gonzalo, where does he go? One of his estates near Aravaka. Aravaka. One of his estates near Aravaka. What, according to Lara, has made peace between Gonzalo and herself? Question will be asked like this also. A pinch of snuff. You should remember this. Many times this question was repeated in your previous question papers. A pinch of snuff. How many times do both Gonzalo and Lara sneeze? How many times? Three times. Both of them sneeze for 3 times. Name one of the Spanish writers mentioned in the play. There are many Spanish writers mentioned in the play. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ರೈಟರ್ ಹೆಸರನ್ನ ಹೇಳ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. Zorilla Becura. We had seen the name of Campoamor. Campoamor is also writer whose book they have been reading. ಅವರಿಬ್ರು ಓದಿದ ಬುಕ್ ಹೆಸರೇ. ಬುಕ್ ಯಾರು ಬರ್ದಿದ್ದಂದ್ರೆ Campoamor. Campoamor, Espronceda, Zorilla, Becker. They are the famous writers of Spain. Okay, let us stop here. If you have any doubts, you can ask me. ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ನೀವು. If you have any doubts, you can ask me. If you don't have any doubts, I will end the class. Shall I?